जय श्रीकृष्ण बंधुगण मु सूरज आपण समस्त व्यूअर्स को मोर आध्यात्मिक चैनल आत्मविज्ञान ओडिया को स्वागत जनाऊँगी। ते बंधुगण आज आम जानिबा गीतारे वर्णित होइथिबा जोग गुड़िक संपर्क में श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीतारे मुख्यतः तीन जोग विषय आलोचना करिसथि यथा कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। तेबे जोग तो अनेक प्रकार रही जेपरी कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग हठ योग लय योग जप योग अष्टांग योग यहपरी अनेक अनेक योग विषय आपण मैंने शुणी थे किंतु गीता अनुसार ये समस्त योग ये तीन योगर ही अंतर्भुक्त हुए अर्थात कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। यह छड़ा मुझे शुणी कि श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम 6टी अध्याय कर्मयोग संपर्क में ता परवर्ती 6टी अध्याय ज्ञान योग संपर्क में और शेष 6टी अध्याय भक्ति योग संपर्क में वर्णना करे। तेबे श्री भगवान कहते जे आमर जो कर्मयोग एवं ज्ञान योग ये सब हूँ लौकिक अर्थात एटा मनुष्य निज चेष्टार ये योग गुड़ी को सिद्ध करे किंतु भक्ति योग हूँ अलौकिक अर्थात एथिरे भगवान को इच्छा सामिल थाए। भक्तिर अन्य नाम होउची प्रेम। तेबे आमे जेपरि कहा प्रति प्रेम करू तेबे आमे कौन करू आमे से ताकू जहाँ जिनस भल लगे अर्थात ताकू रुचिकर जिनस जहाँ जहाँ पसंद थाए से गुड़ी को एक्टिविटी आमे करू जहाँफल से आम उपर प्रसन्न हो खुशी हो जीवो एवं आम प्रति इंटरेस्ट दब। ठीक सेहीपरि भक्ति जोगरे मध्य भक्त विभिन्न प्रकार क्रियाकलाप करे भगवान को प्रसन्न करने एवं भगवान प्रसन्न हेले ताकू मुक्ति बा सेवा एसबू करिबार अवसर दियंती। तेणु भक्ति योग को अलौकिक बोली कहुए अर्थात एठारे भक्तर निजर चेष्टा न थाए एठारे भगवान को चेष्टा रहे। ते बंधुगण आम टे सम्यक धारणा नेबा कौन कौन जेपरिक कर्मयोग तो भगवान कहते कर्मयोग दुईटी शब्द को नहीं कर्म और योग। कर्म अर्थात आम जो कर्म गुड़िक करुचे तो यहपरी कर्मर तो अनेक वर्णना रही जेपरी देशकृत कर्म अर्थात आम कौन जगह को जाई कौन निर्दिष्ट कर्म करुचे जेपरिक गंगा जावा प्रयाग जावा हरिद्वार जावा कौन तीर्थस्थान जावा ये सब हूँ देशकृत कर्म। सेहीपरि अच्छी कालकृत कर्म जेपरी पूर्णिमा अमावास्या होली दीपावली बा कौन विशेष दिन परबरणी दिन सेगुड़िक कालकृत कर्मर अंतर्गत। सेहीपरि अच्छी नित्य कर्म जहाँकि आम दैनंदिन कर्म सामिल करूँ जेपरि गाधोइबा ब्रश करवा बा बाथरूम जावा यह सब हूँ आमर नित्य कर्म। तापर हूँ नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म कहले कौन जेपरि आम चाकरी बिजनेस जीविका संबंधी कर्म करुचु अर्थात तार निमित्त मात्र होकर कर्मटा करुचे तो सेटा हूँ नैमित्तिक कर्म। सेहीपरि अच्छी प्रायश्चित कर्म अर्थात आम द्वारा कौन भूल भटका हो गले जानतर बा अजाणतर ताकू प्रायश्चित कर्म करा जाए। यह भी दुई प्रकार जेपरी गोटे आम जानी शुणिक भूल कर लगी प्रायश्चित करूँ आ गोटे आम द्वारा अजाणतर भूल हो जाए जेपरी कौन पोकमाछी मरीगले बा क्या द्वारा किसी जीवजंतुर हत्या हो गले तो यह सब मनीष अजाणतर कर पकाए तो युवाक सब हूँ आमर प्रायश्चित कर्म जाऊँ। तो यही कर्म अनेक प्रकार रही तेबे कर्म सहित जोग मिश्रित हो जोगर अर्थ हूँ कौन ईश्वर सहित युक्त होगा। तो कर्मयोग अर्थात हूँ जो जोग मध्यम आम जो कर्म मध्यम आम ईश्वर सहित युक्त हो ताहा ही कर्मयोग। तो कर्मयोग कौन हुए ना भगवान कहते कर्म केवल संसार पर हुए। यार पूर्व वीडियो आपको मुझे संसार विषय सम्यक सूचना देती अर्थात आम जहाँ देखुचे जानूचे शुणुचे ताहा तो संसार यह व्यतीत आम शरीर शरीर भितर थिबा इंद्रिय मन बुद्धि एसबू संसार अंतर्गत एसबू आमठू पर आम यार दर्शनहारी। तो एमानकर मध्य सेवा करा जाए किपरि जेपरि शरीर को निद्रालु आलसी होगा न देवा मन को एणे तेणे भ्रमण करने को न देवा बुद्धि को सत्कर्म नियोजित करवा एसबू हूँ आमर शरीरर सेवा। से भाई आम संसार मध्य सेवा करूँ के जन नूतन नूतन कर्म आरंभ करती के जन प्राप्त कर्तव्य कर्म को भगवान प्रीति उद्देश्य कर दियंती।
ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉ ତାହା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ହୁଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳକା ଯୋଗ ରହେ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ୟା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗୋଟେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ତା'ର ସକାଳୁ ତା'ର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର କରୁଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ତା'ର ଦୋକାନରେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର କରୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ ସେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରେନି, ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଧାସଳଖ ପଇସା ଉପରକୁ ପଳାଇଯାଏ। ସେହିପରି ଯେ କର୍ମଯୋଗୀ ଥାଏ ସେ ନିରନ୍ତର ସବୁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହିସବୁ କର୍ମ କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଏଇ କର୍ମରୁ ବିରତ ନିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କର୍ମଯୋଗ ଆଚରଣ କରେ। ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ'ଣ ନା ମୁଁ କିଛି ହେଲେ କରୁନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହା ତା ବାଟରେ ହଜମ ହେଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଉଛେ, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ କେବଳ ଦେଖୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କିଛି କରୁ ବା ନ କରୁ ଏସବୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିବ। ତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱରୂପତଃ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୋଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ କିଛି କରୁନାହିଁ, ସିଏ କେବଳ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ତାର ରହେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାସିଲ କରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ଏବେ ତ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଏହା ବିଷୟରେ ସବିସ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଇ ଭଗବାନ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ଆମର ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ହେଉଛି ଅଲୌକିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ମିଳିତ ଥାଏ। ତ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କଠି ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମ କରି ଅହଂଭାବ ରଖେନି କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ନେଇ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ବୋଲାଏ। ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ନବଦା ଭକ୍ତି ରହିଛି ସେଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଆଚରଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସଖା ରୂପରେ ମାନିପାରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାଲିକ ରୂପରେ ମାନିପାରେ, ପିତା ମାତା ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ସଗୁଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ହଠ ଯୋଗ, ଲୟ ଯୋଗ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆମେ ଏ ଶରୀରଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ହେବା। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସଂସାରଠାରୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଯାଇ ସଂସାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତ ଏହି ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ରହିଲା, ଏ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା? ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସାଧକ ନିଜର ରୁଚି ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିୟ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ସହଜ ସୁବିଧା ହୁଏ, ସେ ସେହି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରିବ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଯୋଗ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶେଷରେ ତାହା ଭକ୍ତିରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଯେପରି ସମସ୍ତ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ବା ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଭୋଗ ବିଳାସ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପାଶୋରି ଦେଉ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉ। ତ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉ,
ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ବା ସେବାର ଅଧିକାର ମିଳେ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗରେ ଶାନ୍ତିର ରସ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରିସାରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଫଳର ଆଶା ନ ରଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଯାହାକି କର୍ମଯୋଗରେ ମାନେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କେବଳ କର୍ମ କରିଦେଲେ ହୁଏନି, କାରଣ କର୍ମ କରିଦେଲେ ଆମ ଉପରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁର ପତ୍ର ଆସିଲା, ତ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁର ଚିଠି ଆସେ ତାକୁ ଆପଣ ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ବା ଈର୍ଷା ଭାବ ରଖି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଦେଖୁଛେ, ତେବେ ଆମେ ତାହା ନା ଖୁସିରେ ନା ଦୁଃଖରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ୁଛେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କରିଦିଏ, ଆଉ ତା'ର କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ବା ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠି ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ରହୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ରସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ରସ ଯାହାକୁ କି ଖଣ୍ଡିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ରସ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଜ୍ଞାନଠୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେହି ରସରେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ବିରହ ମିଳନ ଏହିପରି ପ୍ରେମ ଚାଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ଖେଳିବେ, ଲୀଳା କରିବେ, ଆମର ପୁତ୍ର ହେବେ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ ବା କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବେ। ତ ଭଗବାନ ସେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ପୃଥିବୀର ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କର୍ମ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେ ଉପରୁ ଥାଇ ହିଁ ସବୁକିଛି କାମ କରିଦେବେ। ରାବଣକୁ ମାରିବା, କଂସକୁ ମାରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୀଳାଖେଳ କରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ତ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସୁଖୀ ଲୋକ ସେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସେ ସବୁ ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବାର ବାଟ କାଢ଼ିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ୟାକୁ ଆଚରଣ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବିଷାଦ ଯୋଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାପରେ ଭଗବାନ କର୍ମଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ତାପରେ ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି ହୁଏ। କିଛି କିଛି ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ତାପରେ କର୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ବି କରିନିଅନ୍ତୁ ପଛେ କର୍ମଯୋଗ ତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତିନି ଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଜରୁରୀ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନରେ ହଜିଯାଇଥାଏ, ଯଦି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଆଯାଏ ବା ଯେକୌଣସି ସେ ଭୋଗକୁ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ ତା ଆଗରେ ଥୋଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କିପରି ହେବ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା। ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେପରି ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, କନିଷ୍ଠ। ଏହିପରି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଯେପରିକି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସ, ତାମସ ଏବଂ ତା'ର କିପରି ପ୍ରକାର, ଯେପରିକି ଯଜ୍ଞର ପ୍ରକାର କିପରି ଥାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖୁଛେ ତା'ର ପ୍ରକାର କିପରି ଥାଏ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ହିଁ ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ତ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ବା ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଯଦି ଭଲ ମତ କି ମୋର କହିବାରେ କିଛି ଇଏରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।